Yes, so thank you everyone. Thank you very much to my 5th semester class of Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum. And today I will start Train to Pakistan, a novel, a non-detailed text in your syllabus by Khusbant Singh, a Punjabi Indian English author, a very famous author. It's a partition fiction, and we will try to see that in which sense A Train to Pakistan is a partition fiction, because it's not a partition fiction in the traditional sense, because there are loads of sarcasm, irony and humor in Train to Pakistan, because Khusbant Singh was himself an author who always encourages this kind of irony and humor inside his text. ফলে ট্র্যাডিশনাল পার্টিশন ফিকশন যেরকম ফুল অফ সাফারিং, প্যাথোস, ফুল অফ ট্র্যাজেডি, ফুল অফ পেইন, খুসবন্ত সিং এর মধ্যে সাফারিং, but within the atmosphere of the suffering and pain and agony, there is also a kind of laughter, a humor that locates itself inside a sarcasm, অন্য লোককে বিদ্রুপ করা। এই বিষয়টা কিন্তু এই সাফারিং এর অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে চলতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি। And Train to Pakistan is one such fiction. It's basically a historical partition novel. তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকে? Right? Yes, sir. It's a historical partition fiction written by Khusbant Singh, as you know, published in long back in 1956. অনেক partition fictionই অনেক পরে পাবলিশ হয়েছে, much later. Amitabh Ghosh's Shadow Lines published in 1992 or something like that. অনেক partition fiction অনেক পরে পাবলিশ হয়েছে, এটা অনেক আগের partition fiction, almost very much close to partition. The historical partition happened in 1947, you all know, and this partition fiction published in 1956. It recounts the story of the partition of India through the perspective of Mano Majra. Mano Majra is a fictional border village. Gram, look at namen naam noy. Mano Majra, it's a fictional border village. Imagine it exists in the imagination of the author. Author in নিজস্ব কল্পনায় তৈরি এই মানো মাজরা গ্রামের কথা ট্রেন টু পাকিস্তান এই নভেলে খুসবন্ত সিং বলার চেষ্টা করেছেন। And instead of depicting the partition in terms of only the political events surrounding it, which some other conventional partition fiction tries to do, to weave a tale around the political events, this particular novel, as I've already informed you, is not a conventional partition novel which deals with the political events, but here Khusbant Singh digs into a deep local focus. গ্রামের মানুষজন, তাদের যন্ত্রণা, তাদের কথা, providing a human dimension, একটা মানবতাবাদের dimension দিয়েছে, which brings to the event a sense of reality, horror and believability. এর মধ্যে হররও রয়েছে, বাস্তবও রয়েছে এবং বেশ খানিকটা বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। এর মোড়কে এই ট্রেন টু পাকিস্তান গল্পটাকে তৈরি করেছেন খুসবন্ত সিং। কিছু বলার আগে আমরা একটু খুসবন্ত সিং সম্পর্কে দু চার কথা জেনে নিই। হি ইজ a famous Indian writer in English, really famous, and he played a multi-dimensional role throughout his whole time. A very colorful character, very much popular with the women. He was born in 1915, died in 2014. এই কয়েকদিন আগেই মারা গেছেন। Indian author, অনেক পরিচয়, lawyer. He was a practicing lawyer in the Lahore High Court. Diplomat. He was a diplomat at the time of Indira Gandhi. Journalist and later turned into politician. পরে রাজ্য সভার মেম্বারও হয়। বিরাট বড় জীবন, এই মহাজীবনের মণিকণার মধ্যে নানা ধরনের এক্সপিরিয়েন্স, সেই এক্সপিরিয়েন্স নিয়েই নভেল লিখেছেন। His experience in 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan, a canonical partition fiction বলে ধরা হয়. It has also been made into film in 1998, which became his most well-known novel. So he was born in Punjab. Khusbant Singh was educated in the modern school New Delhi, St. Stephen's College, one of the most prestigious colleges in India, in Delhi, and graduated from the Government College Lahore. He studied at the King's College London and was awarded LLB from the University of London. University of London থেকে LLB পাশ করেছেন। He was called to the bar at the London Inner Temple. পরে
লাহোর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেছে ফর 8 years. Then he joined one of the most reputed Indian civil service known as Indian Foreign Service, IFS, upon independence of India from British Empire in 1947, and he was later appointed as a journalist in the All India Radio in 1951, and then he moved to the Department of Mass Communications of UNESCO at Paris in 1956. বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেছেন, ইউনেস্কো, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে, অল ইন্ডিয়া রেডিওতে, ইউনেস্কোতে, বিভিন্ন জায়গাতে। Later he served as the member of the parliament in the Rajya Sabha from 1980 to 1986, the upper house of the Indian parliament. পদ্মভূষণ পেয়েছেন 1974-এ। He returned the award in 1984 against the Operation Blue Star, এটা আমরা জানি। After the death of the Indira Gandhi, অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে একটা বিরাট বড় রেড করেছিল ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের ইন্ডিয়ান সোলজাররা, জানার জন্য যে এর মধ্যে কোনো শিখ মিলিটেন্সি ইনভলভড কিনা এই ঘটনার জন্য, আফটার দ্য ডেথ অফ দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি। এবং তার জন্য অনেক বড় বড় শিখ অনেক ধরনের অ্যাওয়ার্ড রিটার্ন করে দিয়েছিল। খুশবন্ত সিংও এই অ্যাওয়ার্ড রিটার্ন করেছিল when Indian Army raided Amritsar through in 1984. In 2007, he was awarded Padma Vibhushan, the second highest civilian award in India. So this is the story of the Khusbant Singh. অনেক নভেল লিখেছেন সারা জীবনে, প্রচুর নন ফিকশন বা এসেও লিখেছেন, খুবই ফেমাস দ্য ট্রেন টু পাকিস্তান। এছাড়াও দ্য ভয়েস অফ গড এন্ড আদার স্টোরিজ খুব ফেমাস। হিস্ট্রি অফ দ্য শিখ লিখেছেন, ডেলিয়া নভেল লিখেছেন 1990-তে। The Company of the Women, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা টেল, 1999-এ পাবলিশড। Truth, Love and a Little Malice, আর উইথ ম্যালিস টুয়ার্ডস ওয়ান অ্যান্ড অল, এরকম প্রচুর বই লিখেছেন, দেখতে পাচ্ছ বইয়ের লিস্ট রয়েছে। সেক্স, স্কচ অ্যান্ড রিলেশন অ্যান্ড স্কলারশিপ, একটা বই লিখেছিলেন 1992, দ্য কালেকশন অফ এসেস। তো এই ধরনের বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং কালারফুল বই খুশবন্ত সিং তার সারা জীবনে বিভিন্ন সময় লিখেছেন। খুশবন্ত সিং ওয়াজ রিয়েলি আ গ্রেট রাইটার and canonical writer, সেই সময়কার অত্যন্ত বিখ্যাত রাইটার ছিলেন খুশবন্ত সিং। তো এই খুশবন্ত সিং এর ট্রেন টু পাকিস্তান তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে ইনক্লুডেড। আমরা এবার ট্রেন টু পাকিস্তানের একটু সামারির দিকে লক্ষ্য করবো। একটু সামারির দিকে তোমরা যদি অ্যাটেনশন মোটামুটি দাও তাহলে বুঝতে পারবে, খুব বেশি অসুবিধা হবে না। আমি একটু মাইক্রোসফট হোয়াইট বোর্ডটা খুলে রাখি, যাতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে যাতে হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে থাকে বিষয়টা। Yes, so let us start the summary of Train to Pakistan. In the summer of 1947, 10 million Muslims, Hindus and Sikhs flee from their homes on each side of the new border between Pakistan and India. As you know, this refers to the great event of partition. প্রায় 12 million to 13 million, near about more than 1 crore and 30 lakhs people, they left their home. They were homeless, and they were each side of the new border between Pakistan and India. Northern India is in turmoil, though the isolated village of Mano Majra remains for now in peace. একটা ছোট গ্রাম যেটা এই সমস্ত কিছু থেকে অনেকটা দূরে ছিল, সেটা হচ্ছে the village of the Mano Majra, a tiny place with only 3 brick buildings. ছোট জায়গা যেখানে 3টে কেবলমাত্র ব্রিক বিল্ডিং বা আমরা বলতে পারি পাকা বাড়ি রয়েছে, মানে ব্রিকের তৈরি বাড়ি রয়েছে। একটা হচ্ছে গুরুদ্বারা, where Meet Singh presides as its resident ভাই। ভাই মানে এখানে কিন্তু ভাই মানে গুন্ডা ভাই নয়, এখানে ভাই বেসিক্যালি রেফার্স টু অ্যাজ দ্য প্রিস্ট, মেইন প্রিস্ট অফ দিস গুরুদ্বারা। কেউ এটা আসছে, ইয়েস, where Mano Singh presides as the resident ভাই of this গুরুদ্বারা। আরেকটা ব্রিক বিল্ডিং ছিল, a mosque led by the mullah and weaver Imam Baks, and the home of the Hindu moneylender Lala Ram Lal, এই গল্পের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার। সো 3টে ব্রিক হাউস, একটা হচ্ছে গুরুদ্বারা, একটা হচ্ছে মস্ক লেড বাই আ মুল্লা, যেখানে একটা শিখ রিলিজিয়াস প্লেস, একটা মুসলিম রিলিজিয়াস প্লেস বা ইসলামিক রিলিজিয়াস প্লেস, অ্যান্ড দেন দ্য হোম অফ আ হিন্দু মানি লেন্ডার, তার নাম হচ্ছে লালা রাম লাল। তিনি মানো মাজরা একজন বিখ্যাত হিন্দু
he becomes the site of a notorious dacoit. তার বাড়িতে একটা বিরাট বড় ডাকাতি হলো, which results in Ramlal's murder, যেখানে রামলালের মৃত্যু ঘটল। So while fleeing Ramlal's house, যখন রামলালের বাড়ি থেকে যারা ডেকয়টি করে পালাচ্ছিল, the robbers pass by the home of former robber Jugut Singh এর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যে একজন রিটায়ার্ড রবার, মানে আগে ডাকাতি করতো এখন করে না, known as the most dangerous man in Mano Majra and often called Jugga। যে মানো মাজরার খুবই বিখ্যাত একজন ডাকাত, তাকে জুগ্গা বলা হয়, জুগ্গাত সিং, JUGGUT, Juggat Singh। So one of the robber throws stolen bangles into Jugga's courtyard to implicate him in the crime। একজন ডাকাত যেটা করলো ফাঁসাবার জন্য, just to put the eyes of the police into Juggat Singh, they actually thrown the stolen bangles। যে ব্যাঙ্গল মানে হচ্ছে চুড়ি, চুড়িগুলো তারা চুরি করেছিল, সেগুলো তারা জুগ্গার কোর্টিয়ার্ডে ফেলে গেল। and Jugga meanwhile is having a tryst with Nuran, এবং সেই সময় জুগ্গা নুরানের সঙ্গে আরেকজন এই গল্পের ক্যারেক্টার আমরা দেখবো, ইজ আ ওম্যান ক্যারেক্টার, যার সঙ্গে সে তখন একটা সেক্সুয়াল অ্যাফেয়ারে ব্যস্ত ছিল। when এক ধরনের they were engaging in this kind of love affair, when they hear the shots fired during the dacoity, তারা ডাকাতির সময় এই মানে যে শটগুলো ফায়ার হচ্ছে সেগুলো শুনেছে। while the couple lays in the dark, they see the 5 robbers pass on their way to the river। যখন তারা পাশাপাশি শুয়েছিল, তারা দেখলো যারা রবার তারা চলে গেল নদীর দিকে। and Jugga recognizes one as Malli, the gang's leader। মাল্লির দল হিসেবে যেহেতু জুগ্গা এই ডাকাতিতেই ছিল, মানে এই ধরনের ডাকাতির প্রফেশনই আগে থেকে ছিল, সে মাল্লিকে চিনতে পারল। এরপরে আমরা চলে আসব নভেলের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, যে এই গল্পের ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম চাঁদ, তার কথায়। এবং দেখতে পাবো হুকুম চাঁদ, আমরা একটু দেখে নিই হুকুম চাঁদ কে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। হুকুম চাঁদ is the magistrate and deputy commissioner in Mano Majra, sometimes referred to as Nar Admi। He holds authority over the sub-inspector and the head constable। He is a Hindu, lower middle class origin, in his near 50s। he is corpulent and married, but himself engaged in many sexual affairs। তো এইরকম একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে হুকুম চাঁদ, যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কমিশনার এই মানো মাজরা ভিলেজে। ডাকাতি হয়ে গেল, ডাকাতি যে মানো মাজরাতে ভিলেজে ঘটলো, যেখানে লালা রাম লালের মার্ডার ঘটলো এই নটোরিয়াস ডেকয়টির ফলে। একজন বিরাট বড় হিন্দু মানি লেন্ডার, যেখানে ডাকাতিটা করলো হচ্ছে মাল্লি, গ্যাংয়ের লিডার, সে ফেলে গেল বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্গল জুগ্গাত সিং এর বাড়িতে, হু ওয়াজ এ ফর্মার রবার। এটা দেখানোর জন্য যে জুগ্গাত সিংই রবারিটা করেছে। সেই সময় জুগ্গাত সিং ছিল নুরানের সঙ্গে, দে ওয়্যার দেমসেলভস এনজয়েড ইচ আদার, এবং সেই সময় মাল্লি সেই জায়গায় এই ব্যাঙ্গলস গুলোকে ফেলে চলে যায়। চুরি করা তোমার যে তোমার বালা ফেলে চলে যায়, যাতে লোকজনের অ্যাটেনশন সেই জায়গায় ঘুরে যায়, মানে যাতে ভাবে দ্যাট নট মাল্লি বাট জুগ্গাত সিং ইজ দ্য মেইন ডেকয়েট হিয়ার। So Hukum Chand, the magistrate and the deputy commissioner, arrives to Mano Majra the morning before the dacoit। সে আগে মানে ডেকয়েটির আগের মর্নিং এ এসছে। He asks the sub-inspector of police if there has been any trouble between the religious groups, and the latter assures him that there have not been any convoys of dead Sikhs as there have been in the nearby town। বলো না আমাদের এখানে মানো মাজরাতে হাজার হাজার লোকজনের মৃত্যু ঘটেনি, যেরকম অন্যান্য পাঞ্জাব এবং সেই সময় অন্যান্য প্রদেশে, ভারতবর্ষে বিশেষ করে পাঞ্জাব এবং বাংলায় আমরা জানি পার্টিশনের বিরাট বড় ইম্প্যাক্ট পড়েছিল এবং প্রচুর লোকজনের মৃত্যু ঘটেছিল। বলো না সেই জায়গাতে রিলিজিয়নের বেসিসে কারোর মৃত্যু ঘটেনি। So Mano Majrans may not even know that the British have left or that India has been partitioned। মানো মাজরার লোকেরা এতটাই সমাজ থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন, পলিটিক্যাল জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা জানেও না যে ব্রিটিশরা তাদেরকে ছেড়ে গেছে এবং ভারতবর্ষের পার্টিশন বলে কিছু হয়েছে। Some know who Mahatma Gandhi is, কেউ কেউ মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছে,
but the sub-inspector doubts that anyone knows of Muhammad Ali Jinnah, পাকিস্তানের প্রথম যে প্রাইম মিনিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, তার নাম কেউ শুনেছে বলে তিনি মনে করেন না। কেউ কেউ মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনলেও শুনতে পারেন। ফলে it's a politically desolated landscape. So when Hukum Chand then asks if there are any bad characters in the area, the sub-inspector mentions Jugga, but says that Nuran keeps him out of trouble. বলো নুরানের সঙ্গে যেহেতু এক ধরনের অ্যাফেয়ারে সে নিমজ্জিত রয়েছে, তাই জুগ্গা এই ধরনের সমস্যা জেনারেলি ইনভলভ হয় না। Hukum Chand asks if arrangements have been made for him to have a prostitute that evening, and the sub-inspector assures Chand that he will have his entertainment before returning to the police station. আমরা হুকুম চাঁদের এই চরিত্রের দিকটা ডিসকভার করব যে হুকুম চাঁদ ইজ অ্যাডিক্টেড টু সেক্সুয়ালিটি, এবং সে জিজ্ঞেস করলো তাকে তার সন্ধ্যেবেলার আয়োজন হয়েছে কিনা, যে whether any prostitute has been employed on the part of the sub-inspector. সাব-ইন্সপেক্টর তাকে অ্যাসিওর করলো যে কোনো চিন্তা করবেন না স্যার, সন্ধ্যেবেলার ব্যবস্থা আপনার হয়ে যাবে। So that evening, an old woman and a young girl wearing a black studded shari arrive at the rest house. The girl's name is Hasina. Hasina, সেই রাত্রেবেলা সন্ধ্যেবেলা এলো। While Chand is alone with her, he hears one of the gunshots from the dacoity. এবার যখন চাঁদ একা মানে ছিল সেই সময়, সেই রাত্রেবেলা, সে শুনেছিল ওই ডাকাতিরা যেটা হচ্ছে, মানে এটা আগের দিনের রাত্রে কথা বলছে, সকালে এসেছিল সে, এবং সন্ধ্যেবেলা ডাকাতি হলো। এই সন্ধ্যেবেলাতেই হুকুম চাঁদের কথাটা বলা হচ্ছে যে সে সকালবেলা এলো, জিজ্ঞেস করলো কোনো রিলিজিয়াস প্রবলেম আছে কিনা এবং সেখানে কোনো খারাপ লোকজন আছে কিনা, বললো একজন আছে। নুরান তাকে ব্যস্ত রাখে, এবং সেই রাত্রেবেলা যখন হুকুম চাঁদ আর কি নিজের এনজয়মেন্টে ব্যস্ত ছিল হাসিনার সঙ্গে, সেই সময় সে ডেকয়েটির গান শটটা শুনতে পায়। The next morning the railway station is crowded. পরের দিন সকালবেলা রেলওয়ে স্টেশনে লোকজন ভর্তি। When the train from Delhi to Lahore arrives, দিল্লি থেকে লাহোরের ট্রেন আসছে, 12 armed policemen and the sub-inspector disembark. From the other end of the train, a young man steps out. The police party scrutinize him. His manners suggest that he does not belong in the village. The young man goes to the Guardian and asks Meet Singh if he can stay for a few days. The young man goes to the Gurudwara. Gurudwara গেল এবং মিত সিং কে জিজ্ঞেস করলো যে সে কয়েকদিনের জন্য থাকতে পারবে কিনা। The priest obliges and asks the young man for his name. Young man তার পরিচয় দিল, তার নাম হচ্ছে ইকবাল। আমরা এই গল্পের চরিত্র ইকবালকে একবার দেখে নেব। ইকবাল সিং, he is a political worker with no clear religious background, and আমরা পরে দেখতে পাবো যে থ্রু মিত সিং and হুকুম চাঁদ, though Meet Singh and Hukum Chand assume that he is Sikh, Iqbal comes to Mano Majra from Jhilam, Pakistan to raise awareness about land reform and to encourage peasants to demand more political and economic right. তার মেন এখানে কাজই হলো যারা peasant, যারা কৃষক, তাদেরকে অনেক বেশি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সচেতন করে তোলা এবং তাদের রাইট নিয়ে যাতে তারা আন্দোলন করতে পারে সেই বিষয়ে সচেতন করা। He privately identifies himself as a comrade, suggesting that he works for a communist organization. সে একটা কমিউনিস্ট অর্গানাইজেশনের হয়ে কাজ করে, আমরা শুধুমাত্র এটুকুই জানতে পারলাম। So Meet Singh assumes that Iqbal is a Sikh and identifies him as Iqbal Singh. বলতো তোমার নাম ইকবাল সিং, কারণ পাঞ্জাবে কিন্তু অনেকের নাম এই ইসলামিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে তারপরে নামের সঙ্গে সিং যুক্ত হয়েছে, ঠিক আছে। সো পাঞ্জাব প্রদেশের একটা বড় অংশতেই, ফলে এরকম ভাবার কারণ নেই যে নাম ইকবাল মানে সে ইসলামিক অরিজিন হবে। So Meet Singh learns that the police have sent for Jugga to be assured for the dacoity and says that they have found some of the stolen money and the broken bangles in Jugga's courtyard. Meet Singh জানতে পারলো যে জুগ্গার কোর্টিয়ার থেকে এই ব্রোকেন ব্যাঙ্গল, ডেকয়েটি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পুলিশ পেয়েছে, যেগুলো কোর্টে তারা অ্যালিবাই হিসেবে ইউজ করতে পারবে। Jugga has run away, Jugga পালিয়েছে, he says, which makes it obvious that the badmash has committed the crime. এর ফলে বোঝা গেছে যে বদমাইশটা এই ক্রাইম করেছে। The priest is perturbed by not by the murder but by Jugga robbing his own village. Priest এই মার্ডারের জন্য ভয় পায়নি, ভয় পেয়েছে জুগ্গা তার নিজের গ্রামই
ডাকাতি করছে। সো এটা কোনোদিন যুগ্গা করেনি। পরের দিকে লেটার অ্যাট দি গুরুদ্বারা ইকবাল মিটস বান্টা সিং। বান্টা সিং এর সঙ্গে পরিচয় হলো দ্য ভিলেজ অফ লাম্বারদার and a Muslim man implied to be Imam Bask. ইমাম বাক্সের সঙ্গে পরবর্তীকালে গুরুদ্বারাতে ইকবাল এবং ইকবালের সঙ্গে বান্টা সিং এর দেখা হলো এবং একজন মুসলিম ম্যান যে ইমাম বাক্স তার সঙ্গে দেখা হলো। The visitors talk favorably about the British and ask why they have left India, which annoys Iqbal. কারণ ইকবাল তো ব্রিটিশদের ভক্ত নয়, বান্তা সিং এবং ইমাম বাক্স হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই ব্রিটিশদের ভক্ত এবং তারা বললো যে ব্রিটিশরা যে কেন ছেড়ে ভারতবর্ষ চলে যাচ্ছে। ইকবাল রিসেন্টস দ্য ব্রিটিশ and asks the men if they want to be free. ইকবাল বলল তোমরা স্বাধীনতা চাও? ইমাম বাস্ক says that freedom is for educated, যারা শিক্ষিত লোকজন তাদের জন্য স্বাধীনতা, চাষিদের স্বাধীনতায় কোনো পার্থক্য আসবে না। The peasants will merely go from being slaves of the English to the slaves of the educated India or Pakistani. যারা শিক্ষিত ভারতীয় অথবা শিক্ষিত পাকিস্তানি তাদের আবার মানে কৃতদাস হবে এই কৃষকেরা। আগে ছিল ব্রিটিশদের, এখন হবে ভারতীয় এবং পাকিস্তানিদের। And after the men leave, যখন এই পুরুষেরা এই ছেলেরা চলে গেল, ইকবাল is skeptical that he can do much in a land in which people's heads seem full of cobwebs. ইকবাল বললো, ইকবালের মনে হলো, কারণ ইকবাল একজন কমিউনিস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে, সেই জায়গাতে ইকোনমিক এবং পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য এসছে, তার মনে হলো না যে এখানে সে তেমন কিছু করতে পারবে, কারণ এইসব লোকজনের মাথায় ঝুল ভরা। কবওয়েব মানে হচ্ছে স্পাইডার ওয়েব, যেটা স্পাইডার ক্রিয়েট করে। সো কবওয়েব মানে হচ্ছে বেসিক্যালি, বলো তোমরা এটা বলো যেটা যেটা মাকড়সা তৈরি করে, মাকড়সার বাসা, ওটাকে কি বলে? মাকড়সার বাসাকে কি বলে এক্স্যাক্টলি? ভুলে গেছি। মানে মাকড়সা এটা তার লালা দিয়ে তৈরি করে, লালা রস দিয়ে। জাল, মাকড়সার জালকে কবওয়েব বলে, বুঝতে পেরেছো? সো ইয়েস ইয়েস, সো এই যে কবওয়েব মাকড়সার জাল, এতে ভরা আর কি লোকেদের মাথা। সো হি ডাউটস হিমসেলফ অ্যাজ আ লিডার and thinks that he should make grand gesture going on a hunger strike or getting himself arrested to prove himself, নিজেকে প্রমাণ করার জন্য একটা হাঙ্গার স্ট্রাইকে করা যাওয়া, মানে একটা এক ধরনের অনশন করা অথবা নিজেকে অ্যারেস্ট করানো কোনোভাবে। The next morning he is arrested, পরের সকালবেলা সে অ্যারেস্টেড হলো। 10 constables also arrest Jugga surrounding his house with rifle. এও অ্যারেস্টেড হলো, জুগ্গাও অ্যারেস্টেড হলো পরের দিন মর্নিং। Jugga and Iqbal are laid away. The policemen, however, suspect that the men are innocent. The sub-inspector asked the head constable about Iqbal, recognizing him as the same man who got off the train with them the day before. যে সাব-ইন্সপেক্টর সে বলার এই কেউ দেখেছি, আগের দিনের ট্রেন থেকে নেমেছিল। The sub-inspector then goes to Hukum Chand and tells him about the arrest. বলো আরে এ কি করে ডাকাতিটা করবে, কারণ একে সাসপেক্ট হিসেবে আমি যতই ধরি না কেন, দুজনকেই সাসপেক্ট হিসেবেই ধরেছে পুলিশ, যদি ধরি না কেন তো পরের দিন এসছে আর কি ডাকাতি। So later he has Iqbal stripped and sees that Iqbal is circumcised, a sign of being Muslim. সে দেখলো যে ইকবাল সার্কামসাইজ এবং এর ফলে সে বুঝতে পারলো যে ইকবাল মুসলিম। This leads him to conclude that Iqbal is a member of the Muslim League. এর ফলে তার ধারণা হলো, এই তো দেখার পরে যদিও ইকবাল কমিউনিস্ট, কিভাবে মানুষের ভুল ধারণা তৈরি হয় যে ইকবাল ইজ দ্য মেম্বার অফ দ্য মুসলিম লীগ পার্টি। Hukum Chand instructs the officers to file Iqbal on the arrest warrant as Muhammad Iqbal. লোকে মোহাম্মদ ইকবাল নাম দিয়ে অ্যারেস্ট করে, অথচ ইকবাল সিং হোক বা ইকবাল মোহাম্মদ ইকবাল হোক, যেই হোক না কেন, আমরা তার রিলিজিয়াস পরিচয় জানি না, হয়তো হি ইজ মুসলিম, কিন্তু তার আইডিয়ার মধ্যে কোনো ইসলামিক ইডিওলজি নেই। He then directs the sub-inspector to get the names of the dacoits out of Jugga, এবং জুগ্গার মুখ থেকে বলো যে ডাকাতের নামগুলো বার করতে, and raises no objections to the sub-inspector suggestion of torture. এবং সাব-ইন্সপেক্টরের যে অবজেকশন ছিল যে টর্চার করো না, তাতে বলো ঠিক আছে সে দেখা যাবে। In early September, the train schedule goes awry. A train from Pakistan arrives one morning. আস্তে আস্তে ট্রেন শিডিউল কমতে থাকলো সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে।
A train from Pakistan arrives one morning, but no one gets off. It is a ghost train. Prior a bhuted train, it seems. Officers then ask the villagers for all the wood and kerosene they can spare in exchange for money, and they oblige. এবং অফিসাররা ভিলেজারদেরকে বললো যে যত উড এবং কেরোসিন পারো আনো, হ্যাঁ টাকা দিচ্ছি, যত পারো কেরোসিন আনো এবং কাঠ আনো. Around the sunset, a breeze blows in carrying the smell of the burning kerosene wood and charred flesh. Hukum Chand spends the day watching the corpses of men, women and children get dragged out of the train and burned. He tries not to think about them. He asks his servant for whiskey and invites the same entertainers back to the rest house, and Chand keeps Hasina overnight for comfort, but they do not have sex. এখানে একটা বিরাট বড় ট্র্যাজিক ঘটনার ডেসক্রিপশন রয়েছে. নভেলটা পড়লে বোঝা যাবে যেহেতু একটা ট্রেন এসছে এবং ট্রেন থেকে কেউ নামেনি, অনেকগুলো অফিসার তাদের এটা মনে হলো যে এটা একটা ঘোষ ট্রেন, এর ফলে প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন এবং উড এবং মানে চার্ড ফ্লেশ দিয়ে ট্রেনটাকে তারা জ্বালিয়ে দিল, এবং জ্বালাবার পরে দেখা গেল যে প্রচুর কর্পসেস অফ মেন এন্ড উইমেন তার ভেতরে রয়েছে. এবার সেই ট্রেনের মধ্যে আগে থেকেই সেই মৃতদেহ ছিল কিনা নাকি এরা জ্বালাবার পরে হলো, সেই আইডিয়া আমাদের নভেলিস্ট দেয়নি. এরকম ঘটতো তখনকার দিনে যখন পার্টিশন চলছে ইন্ডিয়ান সয়েলে, তখন ট্রেনের মধ্যে প্রচুর মৃতদেহ, মানে মানে এগুলো কি গোস্ট ট্রেন বলা হতো, মৃতদেহ ভর্তি ট্রেন আসতো আর কি, ঠিক আছে. এবং সেই মৃতদেহ ভর্তি ট্রেন মানে কোনো একটা জায়গায় থামতো. এবার পুলিশদের কি নির্দেশ দিত, তোমরা সেই যে বডিগুলোকে সেগুলোকে বার্ন করে তোমরাই কোথাও ফেলে দেবে, কারণ ট্রেন এসছে, মানুষ, জীবন্ত মানুষ তার মধ্যে ঢুকেছে, কিন্তু পথিমধ্যে সেটা ইসলামিক টেররিস্টরা হোক বা হিন্দু টেররিস্টরা হোক, কোনো না কোনোভাবে তাদেরকে মেরে দিয়েছে. সো এটা যদি মানে ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্তানে যেত তাহলে এটা মানে এসেনশিয়ালি অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু টেররিস্ট হতো, আর উল্টোটা হচ্ছে ক্ষেত্রে মুসলিম টেররিস্ট হতো, পুড়িয়ে দিত ট্রেন শুদ্ধ. যে ঘটনাটা তোমরা খালি তো পুড়িয়ে দিয়েছে, রেপ করেছে, মার্ডার করেছে, যেটা তোমরা খানিকটা তোবাতেক সিং এ পেয়েছো, যে তোবাতেক সিং এর যে ডটার সে ভারতবর্ষ ঠিকমতো ফিরতে পেরেছে কিনা সেই বিষয়ে আরেকজন ঠিকমতো বলতে পারছে না, হেজিটেট করছে, কারণ হয়তো ভারতে ফিরতেই পারে. তো দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা এই ঘটনা ঘটে গেছে. তো এর ফলে যে কত ভারতীয় এবং পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটেছে আমরা জানি. সো আমরা দেখলাম যে হুকুম চাঁদ স্পেন্ডস দ্য ডে ওয়াচিং দ্য কর্পসেস অফ মেন. হ্যাঁ, তার মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হচ্ছে এই পার্টিশন. The corpses of the men and the women and children get dragged out of the train. ট্রেন থেকে বার করা হলো এবং পোড়ানো হলো. Tries not to think about them. সে এই বিষয়ে ভাবার চেষ্টা করলো না. He asks his servant for whiskey and invites the same entertainers back to the rest house. And Chand keeps Hasina overnight for comfort. হুকুম চাঁদের কাছে হাসিনা থাকলো রাত্রেবেলায়, but they do not have sex. তার কিন্তু সেক্সুয়ালিটি তিনি মানে সেক্সুয়াল অ্যাফেয়ার নিজেদেরকে এঙ্গেজ করলো না. The next morning, the sub-inspector visits the rest house. পরের দিনে sub-inspector rest house এলো, and he tells Chand that 40 or 50 Sikhs have entered town. 40-50 জন শিখ এই শহরের মধ্যে ঢুকেছে. Chand asks about the investigation into Ramlal's murder. Jugga has identified members of his former gang, including Malli. Jugga নিজের গ্যাং এর লোকজন, যেটা মাল্লি যে ডাকাতিতে ছিল, সে আগে জুগ্গার গ্যাংয়ে ছিল, তাকে আইডেন্টিফাই করেছে, but was not with them. Jugga has identified members of his former gang, including Malli, but was not with them. But including Malli, but Malli কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়. And Chand asks if Malli and his companions are Sikh or Muslim. হুকুম যে জিজ্ঞেস করলো যে এই মাল্লি বলে যে লোকটা, সে শিখ না মুসলিম. They are Sikh, but Chand wishes they were Muslim. ন্যাচারালি তার মনের মধ্যে এটা প্লে করছে যে মুসলিম হলে ভালো হতো, কিন্তু সে শিখ. ফলে এই যে রিলিজিয়ানের কার্ডটা মানুষের মনের মধ্যে কনস্ট্যান্টলি প্লে করে, এই জায়গাতেই কিন্তু সার্কাজম বা এই জায়গাটি অ্যাটাকটা কিন্তু তৈরি করার চেষ্টা করেছে খুশবন্ত সিং. This, along with the belief that Iqbal is a Muslim leaguer, would persuade the village's Sikhs to send away their Muslims. Chand orders the sub-inspector to free Malli and his gang.
চাঁদ বলল যে এইটার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই বিশ্বাসটা ঢোকানো যায় যে ইকবাল একজন মুসলিম লীগের মেম্বার, তাহলে ভিলেজের সমস্ত শিখেরা এই মুসলিমদেরকে বের করে দিত। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এরা এই যে মাল্লি এবং তার গ্যাং, এরা তো শিখ, ফলে পুরো কার্ডটা যে প্লে করতে পারছে না, রিলিজিয়নের কার্ডটা। সো চাঁদ অর্ডার্স দ্য সাব ইন্সপেক্টর টু ফ্রি মাল্লি, মাল্লিকে ফ্রি করে দে অ্যান্ড হিজ গ্যাং, অ্যান্ড দেন টু আস্ক দ্য মুসলিম রিফিউজি ক্যাম্প কমান্ডার ফর ট্রাকস টু রিফিউজ দ্য মানো মাজরা মুসলিমস। এবার তারপরে মুসলিম রিফিউজি ক্যাম্পের লোকেদেরকে বলবো যে ট্রাকে করে মানো মাজরার সমস্ত মুসলিমদের নিয়ে চলে যান। After a week alone in jail, Iqbal shares his cell with Jugga. ইকবাল জুগ্গার সঙ্গে তার যে সেল, তার যে যেখানে আর কি সে অ্যারেস্টেড হয়েছে পুলিশ স্টেশনে, জুগ্গার সঙ্গে শেয়ার করছে। হুজ ওন সেল ইজ নাও অকুপাইড বাই মাল্লি অ্যান্ড হিজ গ্যাং। যার নিজের যে সেলটা, জুগ্গার নিজের যে সেল, সেটাতে মাল্লি এবং তার গ্যাংয়েরাও অ্যারেস্ট হয়েছে, তারাও তার মধ্যে আছে। সো ইকবাল আস্কস জুগ্গা if he killed Ramlal, and Jugga says that he did not. জিজ্ঞেস করলো ইকবাল যে তুমি জুগ্গাকে সত্যি তুমি রামলালকে মেরেছো কিনা? বললো না, আমি মারিনি। The Baniyan gave him money. বানিয়া, এখানে বানিয়া মানে ন্যাচারালি রেফার করছে রামলালকে, বানিয়া বলতে গুজরাটিকে রেফার করা। Gave him the money to pay the lawyers, and his father Alam Singh was in jail. এবং যখন তার বাবা আলম সিং ছিল জেলে, তখন লয়ারকে টাকা দিতেও পর্যন্ত হেল্প করেছিল এই রামলাল। Iqbal thinks that the police will free Jugga, but Jugga knows that the police do what they please. Jugga বললো যে পুলিশের যা ইচ্ছা তাই করে। ফলে এখানে এমন একটা সিস্টেম অফ দ্য পুলিশেস যেখানে কাজ করছে, যেটা ইজ কমপ্লিটলি উইদাউট এনি লজিক অ্যান্ড হুইচ ইজ আর্বিট্রারি অ্যান্ড র্যান্ডম ইন নেচার। যেটা পুরোপুরি র্যান্ডম, মানে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ লজিক, তার ভিত্তিতে পুলিশ কাজ করছে। বাই মিড মর্নিং, the sub inspector drives the police station at Chundanuggar কাছে সাব ইন্সপেক্টর drives to police station at Chundanuggar police station এ গেল। He tells the head constable that he wants him to release Malli's men in front of the villagers. সে বলল যে হেড কনস্টেবলকে যে আমি চাই যে মাল্লির যে সমস্ত লোকজনগুলো আছে তাদেরকে ভিলেজারদের সামনে আমি রিলিজ করে দিতে চাই। The sub inspector then asks if anyone has seen Sultana and his gang. সাব ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলো সুলতানা এবং তার গ্যাংকে কেউ দেখেছে কিনা, এটা নতুন গ্যাং। The head constable says that they are in Pakistan and that everyone knows this. সবাই পাকিস্তানে রয়েছে এবং সবাই সেটা জানে। সাব ইন্সপেক্টর tells the head constable to pretend not to know, বলে এটা ভেবো না এরকম ভাবে, কারণ আমরা এখানে রিলিজিয়নের কার্ড প্লে করছি। তুমি ধরে রাখো যে তুমি এটা জানো না যে সুলতান অ্যান্ড হিজ গ্যাং রয়েছে পাকিস্তানে, ধরে নাও তারা ভারতেই রয়েছে। এবং এই যে এই তোমার মাল্লির গ্যাং, এদেরকে ফ্রি করে দেওয়ার ফলে যেটা ঘটবে, সেটা যে লোকের সন্দেহ জাগবে যে আসল কাজটাই সুলতানের গ্যাং করেছে। Next, he directs the head constable to ask the villagers if anyone knows what the Muslim leader Iqbal was doing on Mano Majra. সে জিজ্ঞেস করলো এই যে ইকবাল যে একজন মুসলিম লীগের লোক, যেটা ওরা ধরে নিয়েছে অলরেডি যে ইকবাল আসলে মুসলিম লীগের লোক নয়, সে মানো মাজরাতে কি করছে সেটা কি ভিলেজাররা জানে? The head constable is confused and says that Iqbal is a Sikh. বললো ইকবাল তো শিখ, who cut his hair in England. যে মানে তাকে দেখে পরিষ্কারই মনে হয় যে বিদেশ থেকে এসছে, এরকম একজন শিখ আর কি, মানে খুবই ওয়েল এডুকেটেড। The sub inspector strongly suggests that the head constable go with the story of the Iqbal being a Muslim leader named Mohammad Iqbal. সাব ইন্সপেক্টর বললো সব ছাড়ো, তুমি যে গল্পটা ফলো করবে সেটা যে ইসলাম ইকবাল হচ্ছে একজন মুসলিম এবং মুসলিম লীগের সাপোর্টার এবং তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইকবাল, সেই ডাকাতিটা করেছে। Following the orders, the head constable takes Malli and his men back to the Mano Majra, releases them and questions the crowd as the sub inspector instructed. তারা নিয়ে গেল মানো মাজরাতে, কনস্টেবল মাল্লি and his man back to Mano Majra, ছেড়ে দিল এবং ক্রাউডদেরকে কোয়েশ্চেন করলো যেরকম ভাবে সাব ইন্সপেক্টর তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে এই প্রশ্নগুলো করতে। The villagers are surprised by the implication of Iqbal, and Arban Babu has no reason to commit a dacoity. সে বলে আরে এ তো একজন আরবান বাবু, এ তো এসছে বাইরে থেকে, সে কেন ডেকয়েটি করবে? The Rius worker, however, in arousing suspicion, Muslims no longer trust Sikhs and Sikhs no longer trust Muslims. কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে the Rius works, Rius মানে রিউমারটা কাজ করলো, অনেক ক্ষেত্রে অনেকে সাসপিশন বা সন্দেহ জাগালো, কারণ মুসলিমরা শিখদেরকে আর
দেখতে পারতো না এবং বিশ্বাস করতো না, এবং শিখেরাও মুসলিমদের বিশ্বাস করতো না। দ্যাট নাইট a group of Sikhs gathers at Banta Singh's house. বেশ কয়েকজন শিখ বান্টা সিং এর হাউসের সামনে এলো। The Lambardar suggests that the Muslims go to the refugee camp until things settle down. এই যে বান্টা সিং লাম্বারদার, সে সাজেস্ট করলো মস্কের যে হেড, সে বললো তাদেরকে রিফিউজি ক্যাম্পে যেতে হবে ততক্ষণ না পর্যন্ত এই হিন্দু মানে শিখ এবং তোমার মুসলিমদের বিদ্বেষ কমে না যায়। The village will protect the Muslims belongings while they are gone. মুসলিমদের যে সমস্ত জিনিসপত্রগুলো তারা চলে যাবে, যে জিনিসপত্রগুলো থেকে যাবে এখানে সেগুলোকে তারা প্রোটেক্ট করবে। ইমাম বাক্স goes home and tells নুরান। বলে দেখতে পাচ্ছ কি ধরনের পরিবেশ এই নভেল জুড়ে তৈরি হলো, যে ভিলেজ মানো মাজরা এই সমস্ত জায়গা থেকে আলাদা ছিল, তার মধ্যে এক ধরনের সাসপিশন, এক ধরনের ডিস্ট্রাস্ট, অ্যাটমসফিয়ার অফ মার্ডার, কিলিং এগুলো ঢুকে পড়লো একটা সাধারণ ডেকয়েটি থেকে। ডেকয়েটি উইদাউট এনি কাইন্ড অফ অবজেক্ট অফ রিলিজিয়াস ইনটলারেন্স অর রিলিজিয়াস এইম অ্যান্ড অবজেক্টিভ, সেটা ছাড়াও কিরকম ভাবে এই গোটা পরিবেশ জুড়ে একটা অ্যাটমসফিয়ার অফ সাসপিশন অ্যান্ড আনট্রাস্টওয়ার্দিনেস ক্রিয়েটেড হলো। ইমাম বাক্স গোজ হোম অ্যান্ড টেলস নুরান দ্যাট দে মাস্ট লিভ। নুরানকে বললো ইমাম বাক্স যে আমাদেরকেও যেতে হবে। ইমাম বাক্সের ওয়াইফ হচ্ছে নুরান। She does not want to go to Pakistan, but if they do not leave willingly, they will be thrown out. নুরানের সঙ্গে আমরা জানি একটা রিলেশনশিপ ছিল জুগ্গার, যদি তারা না ছেড়ে যায় তাহলে তাদেরকে বার করে দেবে। নুরান goes to Jugga's house and waits for Jugga's mother. The old woman is annoyed to see Nuran. নুরানকে দেখে জুগ্গার মাদার খানিকটা রেগে গেল। Until Nuran mentions that she is 2 months pregnant. She 2 months pregnant. Jugga's mother says that when Jugga gets out of jail, she will ensure that he reunites with Nuran. কারণ জুগ্গারই সন্তান তার মধ্যে রয়েছে। Nuran is grateful and returns home. বাড়ি ফিরল। Early in the morning, a convoy of trucks bound for Pakistan arrives. A Muslim officer orders the Muslims to leave their houses and board the trucks, taking only what they carry. একজন মুসলিম অফিসার সে orders the Muslims to leave their houses, তাদেরকে বললো বাড়ি ছেড়ে চলে যাও, and board and trucks taking only what they carry, এবং তারা যে জিনিসগুলো শুধুমাত্র ক্যারি করে মানে সেগুলো নিয়ে তাদেরকে ক্যাম্পে যেতে বললো। The Muslim officer hurries everyone into the trucks while a Sikh officer appoints Malli as custodian of the property of the Muslims must leave behind. এবং মাল্লি যে আসল ডাকাত ছিল তাকে একজন শিখ অফিসার বললো মুসলিমদের জিনিসপত্র দেখার জন্য যেগুলো রেখে যাবে তুমি তার কাস্টোডিয়ান যে ডাকাত। মাল্লি along with his gang and his Sikh refugees ransack the Muslims houses. মাল্লি তো যে তার সমস্ত যে তার গ্যাং এবং শিখদের রিফিউজি আছে তাদেরকে নিয়ে মুসলিমদের সমস্ত প্রপার্টি ডিস্ট্রয় করলো এবং র্যানস্যাক করলো। Meanwhile, the Sutlej river is rising. Sutlej river আস্তে আস্তে বাড়ছে। Banta Singh and some villagers see the corpses of men, women and children float by, marked by stab wounds. সেই রিভারের মধ্যে তারা দেখতে পেল বেশ কয়েকজন ছেলে পুরুষ নারী, তাদের মৃতদেহ, পেছন দিকে স্ট্যাবিং এর উন্ড রয়েছে, ছুরি মারার দাগ। They realize that these are the victims of a massacre. কোনো একটা কোথাও একটা ভয়ঙ্কর ম্যাসাকার হয়েছে। That evening the villagers go to the Gurudwara for evening prayers. Sikh soldiers enter. One is a boy leader in his teens who encourages the Sikh men to kill Muslims. এরপরে শিখ সোলজাররা ঢুকলো। মাথায় রাখতে হবে খুশবন্ত সিং নিজে শিখ, তো শিখ সোলজাররা ঢুকলো। ওয়ান ইজ আ বয় লিডার ইন হিজ টিন, একজনের বয়স 16-17 বছর বয়স সোলজার হয়েছে, যে শিখ মেনদেরকে এনকারেজ করলো মুসলিমদের মারতে, বেইটিং দেম বাই সেইং দ্যাট দেয়ার ম্যানলিনেস ডিপেন্ডস অন ইট, এটার উপরই তাদের পুরুষ মানুষ কিনা এটা ডিপেন্ড করছে। The Sikhs then conspire to massacre the Muslim refugees. এরপরে শিখরা মুসলিম রিফিউজিদের ম্যাসাকার করার জন্য রেডি হলো, ষড়যন্ত্র করলো। Who will leave on the train after the sunset? যারা সানসেটের মানে পরেই ট্রেনে করে চলে যাবে। The Sikhs will stretch a rope across the first span of the railway bridge. When the train passes, everyone who is sitting on the roof will get swept off. And Banta Singh alerts the police to the plan. দেখছো কি ভয়ঙ্কর প্ল্যান।
যখন ট্রেনের মধ্যে দিয়ে মানে যাবে আর কি মানে মুসলিমরা, দ্য শিক্স উইল স্ট্রেচ আ রোপ, এইভাবেই মারা হতো, একটা বিরাট বড় রোপ স্ট্রেচ করতো ট্রেনের সামনে, মানে যেরকম ভাবে তোমার কি বলে গাড়িতে ডাকাতি হয়, ট্রেনের সামনের দিকে ডাকাতি হবে, এবং ওপরে যারা বসে আছে মানে তাকে মারবে আর কি, ওপরে যারা ট্রেনের ওপরে যারা বসে আছে তারা সবাই ওই রোপের ধাক্কায় পড়ে যাবে, রোপটা ওপর দিকে রাখা হবে গাছের ওপরে উঠে, কারণ তখন তো ট্রেনের ওপরে একটা বিরাট বড় প্যাসেঞ্জারদের অংশ একটা থেকে আরেকটা অংশে যাতায়াত করতো, তাহলে ট্রেনের ওপরে যারা আছে তারা সবাই পড়ে যাবে। মানে ধর্মের ভিত্তিতে যখন এই পার্টিশনের জায়গাটা হলো তখন তোমরা মানে সেই জিনিসটা বুঝতে পারবে না কতক্ষণ তোমরা সেই মানে সেই পার্টিকুলার যুগে বিলং করছো, মানে কিভাবে যারা পলিটিক্যাল লিডার, মানে ইটস আ নেক্সাস বিটুইন পলিটিক্যাল লিডার, যারা রিলিজিয়াস লিডার, যারা ধর্ম প্রচার করে তারা, যারা রাজনৈতিক নেতা তারা, যারা পলিটিশিয়ান তারা, তাদের মধ্যে এক ধরনের নেক্সাস, এক ধরনের পুরো ষড়যন্ত্র, যার ফলে এই খুন, এই রাহাজানি, এই মলেস্টেশন, এই ডাকাতি, একজন একটা জাতি আরেকজনকে করছে, আরেকজন রিলিজিয়াস কমিউনিটির লোকজন আরেকজনের বিপক্ষে করছে। স্যার বুঝবো না কেন এই যে রাম মন্দির যেটা হলো তার জায়গাটা যে আমাদের মানে যে ঝামেলাটা হলো ধর্মীয় ঝামেলা সেই রকমই তো, সেরকম যেটা হয়েছিল এক্স্যাক্টলি না বোঝার কিছুই নেই, কারণ মানে আমাদের ভারতবর্ষ প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্তে এই ধরনের জিনিস আমরা দেখেই যাচ্ছি। এই যে আমরা তো যেখানে আমরা যদি আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে স্যার অ্যাপ্লাই করি, আমরা যেখানে এতদিন ধরে থাকছি সেটা আমাদেরই জায়গা না, আমাদেরকে জোর করে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তো সেখানে আমাদের কষ্ট হবেই স্যার। রাইট রাইট, মানে তোমার যেটা জায়গা, তোমার যেটা জমি, তোমার যেটা ভূমি, সেখান থেকে একদিনে তোমায় বলা হলো তুমি হোমলেস, কমপ্লিটলি হোমলেস। আমরা যদি সিঙ্গুরে কৃষক আন্দোলনের কথা বলি যেটা হয়েছিল 2006, 7, 8 সালে, তো সেই মানে মানে একটা সাধারণ জিনিস সেখানে কৃষকদের বলছে তোমাদের জমি ইন্ডাস্ট্রিতে নেওয়া হবে, অ্যাকোয়ার করা হবে, তাতেই যদি কৃষকেরা আন্দোলন করে কারণ তাদের জমি চলে গেছে, তাহলে ভাবো তোমাকে যদি বলা হয় যে তোমার ঘর বাড়ি যেগুলো তুমি তৈরি করেছো, তোমার বাবা তৈরি করেছে, সেগুলো থেকে ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে তোমাকে একটা অন্য জায়গায় যেতে হবে, তাহলে তোমার কি ফিলিং হতে পারে? সেটা ভাবলেই বুঝতে পারবে একদিনে হয়তো কয়েক দিনে কয়েক ঘন্টার নোটিসে তোমার তৈরি করা সম্পত্তি ছেড়ে, তোমাদের বীরভূমে বাড়ি ধরা যায়, সেটা ছেড়ে তোমাদের অন্য কোথাও চলে যেতে হচ্ছে, এবং গিয়ে মানে একটা কমপ্লিটলি মানে আনএস্টাবলিশড সেটআপে, এরকম ফাইনাল সলিউশনস দেখানো হয়েছিল যে সে একটা রেলওয়ে স্টেশনে বা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে দিন কাটাচ্ছে, তাহলে কি হতে পারে তোমার সঙ্গে? সেই জিনিসটা যদি তোমার সঙ্গে ঘটে তাহলে বুঝতে পারবে যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস। ফলে এই ঘটে এইভাবে না ঘটে, মেয়েদের সাথে ঘটে, হ্যাঁ অবশ্যই ঘটে, কিন্তু মানে এই ট্রমা আর ওই ট্রমার মধ্যে অনেকটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে, কারণ ওখানে তবু খানিকটা তোমার মানে মানে এক ধরনের মানে কি বলবো, মানে তুমি মানে তবু জানো যে সেখানে তুমি একটা নিশ্চয়তা পাবে, মানে মানে এক ধরনের তুমি গিয়ে অন্তত সেখানে মানে থাকতে পারবে বা বসতে পারবে, বা অনেক ধরনের তোমার খাবার অসুবিধা হবে না, এইগুলো অন্তত তোমার। একটা কথা বলি, আমাদের যতই সমস্যা থাকুক আমরা দিনের শেষে জানি যে আমাদের একটা নিশ্চিত শেল্টার আছে, মুহূর্তের মধ্যে আমাকে কেউ যখন কেড়ে নিচ্ছে সেটা তো আকাশ থেকে মাটিতে পড়ার মতো, একদমই সেটা একটা সম্পূর্ণ আলাদা, সেটা সত্যি ভয়ঙ্কর। সেই ভয়ঙ্কর জিনিস যেন কারোর সঙ্গে সত্যি না ঘটে, সেটা অনেক অনেক টেরিবল, সত্যি টেরিবল। So at the police station, sorry, yeah, না আজকে স্টোরিটা কমপ্লিট করবো, স্টোরিটা কমপ্লিট করার পরে আজকে মনে হচ্ছে যে ক্যারেক্টার এবং অন্যান্য থিম বা প্লট নিয়ে অন্যান্য কথা আর কি পরের দিনকে বলবো, স্টোরিটা আজকে কমপ্লিট করার চেষ্টা করবো, দেখি। আচ্ছা কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ Sikh men and the Muslims baiting them who leave the train after the sunset. The Sikhs will stage a rope বানাবে এবং রেলওয়ে ব্রিজের উপরে, যার ফলে when the train passes everyone who is sitting on the roof, যারা রুফে পড়ে থাকবে, will get swept off, তারা পড়বে, and Banta Singh alerts the police to the plan, এবং Banta Singh পুলিশকে বলে দিল প্ল্যানটা। At the police station, Hukum Chand has grown exasperated with the growing pile of the bodies. The sub-inspector tells him that
all of the Chandannagar's Muslims have been evacuated and will be on the train to Pakistan. এই চন্দননগরে যারা মুসলিম তারা এই ট্রেন টু পাকিস্তানে থাকবে, এই জন্যই নভেলের নাম ট্রেন টু পাকিস্তান। কজিং চাঁদ থিংস অফ হাসিনা, হাসিনা তার যে প্রেমিকা সেও মানে who is a prostitute, সেও এই ট্রেনে থাকবে। When Chand angrily asks why Sub-Inspector did not warn the refugee camp commander about the train plan, the Sub-Inspector says that if the train does not leave, all of the camp's refugees could be killed regardless. বলে যদি এই প্ল্যানটা আমাকে আগে বলনি কেন, এরপরে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে তুমি জানো। সাব-ইন্সপেক্টর বলে যদি ট্রেনটা যদি গোটা ট্রেনটাই পাকিস্তানে না যায় তাহলে তো আরো বেশি রিফিউজিকে মেরে দিতে পারে। Chand arranges for Jugga and Iqbal's release and in the official papers write Iqbal's name as Iqbal Singh. Chand সেই মুহূর্তে হুকুম চাঁদ যেটা করলো জুগ্গা এবং ইকবালের রিলিজের প্ল্যান করলো যাতে এরা কিছুটা সাহায্য করতে পারে, এবং রাইট ইকবালের নাম সেই প্রথমবার সেই ইকবালের নাম ইকবাল সিং লিখলো, explaining that no political party would send an educated Muslim to seek to preach peace. বললো যে কোনো তুমি শিখদের কাছে গিয়ে পিস প্রেচ করার চেষ্টা করো, শান্তির কথা বলার চেষ্টা করো, মুসলিম হয়ে এডুকেটেড মুসলিমদেরকে শিখেরা মেনে নেবে না, তুমি ইকবাল হিসেবেই যাও, ইকবাল সিং হিসেবেই যাও। Upon his release, Jugga learns that all the Muslims have gone, that Malli is the custodian of their property, Malli এখন তাদের property custodian, and that Malli's gang has grown along with the thrust for Muslim blood, এবং এই মাল্লির যারা গ্যাং তারা মুসলিমদেরকে মারছে। Iqbal meanwhile thinks about going back to Delhi and reporting his arrest in the context of an Anglo-American capitalist conspiracy. Iqbal ভাবলো যে সে দিল্লিতে ফিরে যাবে এবং ভাবলো যে তারা এই অ্যাংলো আমেরিকান ক্যাপিটালিস্ট কনস্পিরেসির পার্ট অ্যাজ ইফ এই পুরো বিষয়টা সেটা হিসেবে সে দেখাবে। He imagines looking like a hero and wonders if he should say anything to the murderous mob. সে ইমাজিন করলো যে তাকে হিরো লাগবে, and wonders if he should say anything to the murderous mob, এবং সে murderous mobকে কি জবাব দেবে, কি বলবে। So he decides that Indians are unworthy of the potential risk to his life, এবং যারা মানে he imagines looking like a hero, এবং তাকে অনেকটা মানে নিজেকে হিরো বলে মনে করলো, and wonders এবং অবাক হলো if he should say anything to the murderous mob, সে murderous mobকে কি মানে জবাব দেবে। He decides that Indians are worthy of the potential risk to his life. Instead he drinks whiskey and goes to sleep. সে ভাবলো যে সব করে লাভ নেই, হুইস্কি খাও, ঘুমিয়ে পড়ো। That night Jugga goes to the Gurudwara. সেই রাত্রেবেলা জুগ্গা গুরুদ্বারায় গেল, where he asks Meet Singh to recite a prayer. সেই দিন রাত্রেবেলা জুগ্গা গুরুদ্বারায় গিয়ে মিত সিংকে একটা প্রেয়ার রিসাইট করতে বলল সেই রাত্রেবেলা। On his way out, Jugga sees Iqbal sleeping and calls to him, বলে উঠে পড়ো। He asks Meet Singh to say Sat Sri Akal to Iqbal his behalf when Iqbal wakes up. Iqbal উঠলে তাকে বলো যেন তার বিহাফে Sat Sri Akal বলে দেয়। হুকুম চাঁদ agonizes over having allowed Hasina to return to Chandannagar. If she were with him, he would not care what happened. যদি হুকুমচাঁদের সঙ্গে সেদিনকে হাসিনা থাকতো তাহলে হুকুমচাঁদের কিছু এসে যেত না, হুকুমচাঁদেরকে ছাড়তেও না এবং বলতেও না যে বাঁচাও, তার সঙ্গে যদি হাসিনা থাকতো। কিন্তু somehow এই প্রস্টিটিউটের প্রতি তার ভালোবাসা তৈরি হয়েছে। He is less secure in his role as magistrate and feels wretched upon thinking about all the colleagues he has lost to violence. যে কলিগদেরকে সে ভায়োলেন্সে হারিয়েছে, তার সঙ্গে যে সমস্ত কলিগ তারা অন্যান্য পুলিশ অফিসার, এর ফলে সে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে। He hears the train rumbling in the distance and prays. The train approach করছে ট্রেন টু পাকিস্তান এবং সে প্রে করতে আরম্ভ করলো। Little after 11 PM, 11টার খানিক পরে, men spread themselves out on both sides of the track. ট্র্যাকের দুধারে লোকজন রেডি দড়ি নিয়ে। They hear the train coming. A big man climbs the steel span of the bridge. It is Jugga. যে ডাকাত সে হঠাৎ করে এই স্টিল স্প্যান ব্রিজের উপরে উঠে পড়েছে, একজন বিরাট চেহারার মানুষ। Though no one recognizes him, তাকে দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছে না। The train gets closer and the leader yells for Jugga to come down. যত সামনে আসছে ট্রেন, লিডাররা বলছে এই জুগ্গা সরে যেতে বলে এই সরে যা। Jugga pulls out a small kirpan and slashes at the rope.
যেটা পাঞ্জাবিদের যে কিরপানটা থাকে সেটা দিয়ে যুগ্গা রোপটাকে স্লাইস করলো দূর থেকে, মানে রোপটা ছিঁড়ে গেল। রিয়েলাইজিং হোয়াট ইজ ডুইং, দ্য লিডার রেজেস হিজ রাইফেল, লিডাররা রাইফেল তুললো অ্যান্ড শুটস, এবং গুলি করলো। দ্য রোপ ইজ ইন দ্য শ্রেডস, কিন্তু রোপটা ছিঁড়ে গেছে। বাট আ টাফ স্ট্র্যান্ড রিমেন্স, কিন্তু অল্প একটুখানি স্ট্র্যান্ড মানে সুতো রয়ে গেছে। যুগ্গা স্ন্যাপস ইট হোয়াইল হিজ টিথ, দাঁত দিয়ে পুরোটাকে ছিঁড়ে ফেললো। A volley of shots then rings out, অনেকগুলো গুলির শব্দ তার দেহর মধ্যে এদিক ওদিকে ফোড় করে দিল, যুগ্গা মারা গেছে। সেন্ডিং যুগ্গা টু দ্য গ্রাউন্ড, ফেলে দিল রাইফেলের গুলি। দ্য রোপ স্ন্যাপস অ্যান্ড ফলস উইথ হিম, পুরো দড়িটা তার সঙ্গেই পড়ে গেল। দ্য ট্রেন গোজ ওভার হিজ বডি টুয়ার্ড পাকিস্তান, তার দেহের ওপর দিয়ে ট্রেনটা পাকিস্তানের দিকে বেরিয়ে গেল এই সমস্ত রিফিউজিদের নিয়ে। এইখানেই শেষ হচ্ছে ট্রেন টু পাকিস্তান। একজন মানুষ যে সারা জীবন ডেকয়েট, যে ক্রিমিনাল হিসেবে অ্যারেস্ট করেছিল হুকুম সিং, সেই ক্রিমিনালের স্যাক্রিফাইসের উপরে দাঁড়িয়ে এই বেশ কয়েকজন মুসলিম রিফিউজি তারা যখন পাকিস্তানের ট্রেনে করে পালাচ্ছে, যখন চলে যাচ্ছে বাঁচার জন্য, তাদেরকে তারা একটা রিফিউজি ক্যাম্প থেকে পাকিস্তান আর একটা রিফিউজি ক্যাম্পে পালিয়ে যাবার যখন চেষ্টা করছে, তাদেরকে বাঁচাচ্ছে এই যুগ্গা। এই মানুষের এই একজন শিখ মুসলিমকে বাঁচাচ্ছে, মুসলিমদের বাঁচাচ্ছে। যারা মারছে তারা শিখ, বেশ কয়েকজন শিখ আর একটা শিখকে মারলো। তো এইভাবে কিন্তু গল্পটা শেষ হচ্ছে। এটা এমন একটা গল্প যেটা একটা মেসেজ দিচ্ছে ইউনিফিকেশন। কি বলছো? না, যুগ্গা তো মুসলিম নয়। না, মানে যাকে গুলিটা করলো সে তো একজন ডেকয়েট, সে তো ওখানকারই ডাকাত, সে তো শিখ ডাকাত, সে তো মুসলিমদেরকে বাঁচালো। সে এবং যে যারা মারলো ওই রাইফেল করে দাঁড়িয়ে, তারা তো শিখতে আরেকজন শিখকে মারলো। স্যার মানে হৃদয়টা পুরো ছুঁয়ে গেল, মানে গল্পটা ছুঁয়ে যাওয়ার মতোই। এবং ট্রেন টু পাকিস্তানের শেষ দিকটা পুরো সত্যি, মানে যে সিনটা, মানে যদি তোমরা সিনেমাটা দেখো আর কি, আমি সিনেমাটা পরের দিন খানিকটা সিন দেখাবার চেষ্টা করবো। সিনেমাটা আছে 1998 আমি দেখছি, সেটা আমার কাছে আছে কিনা, ইউটিউবে থাকে কিনা দেখছি। তো সেখানে কিন্তু সত্যি ওই মানে লাস্ট সিনটা যখন আর কি যুগ্গাকে মারছে এবং সে দাঁতে করে ছিঁড়ে দিচ্ছে দড়িটা আর কি, যে দড়িটা অন্যান্য অনেক হাজার হাজার মুসলিমদেরকে মারতে পারতো, রেলওয়ে ওভারব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে যাতে সেটা না লাগে। সো এইভাবে আর কি মানে শেষ হচ্ছে আর কি। খুবই পার্টিশন লিটারেচারটা গোটাটাই খুব সুন্দর। হ্যাঁ, পার্টিশন লিটারেচার ইজ স্কুল অফ সাফারিং, স্কুল অফ অ্যাগনি। তার মধ্যে এক ধরনের যন্ত্রণা বোধ সবসময় কাজ করে। সো এইভাবে হিউম্যান ইমোশন গুলোকে প্রত্যেক মুহূর্তে তোমাকে হিট করছে। আমি এর পরের দিন মানে খানিকটা চরিত্রগুলোকে নিয়ে আজকেই করতে পারতাম, কিন্তু আজকে বেশি বড় হয়ে যাবে বলে আমি আর যাচ্ছি না। ক্যারেক্টার গুলোকে নিয়ে পরের দিন আলোচনা করলে ভালো তো নাকি? আজকে একটু বেশি লোড হয়ে যাবে, যেন আজকে লোড দিচ্ছি না, পরের দিন এটাকে শেষ করবো ট্রেন টু পাকিস্তান। বেশ, তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি নাকি? বেশ 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 বেশ, থ্যাংক ইউ, আসছি, বাই।